This conference will now be recorded. Om Gurubhyo Namaha. Theosophy explained, day 130, 16th June 2021. Page number 465. Okay, madam, ఒక లైన్ వెనక్కి వెళ్తాం. Okay. The words used in admitting a candidate to the great brotherhood at the stately ceremony of the first initiation include that very verse, you are now safe forever, you have now entered upon the stream, you may soon reach the further shore. The further shore being adeptship, the next great stage for the initiate. అక్కడికి ఆపాం నేను. Next paragraph. Of these initiations, these ceremonials on the path leading to perfection. ఈ ఇనిషియేషన్స్ అన్నింటిలో ఈ పాటలో ఉన్న సెరిమోనియల్స్ అన్ని కూడా సంపూర్ణతకే దారితీస్తూ ఉంటాయి. There are 5, the 5th being that of the adept, bracket lo, or the master. ఇంకా 5 ఉంటారు. దేర్ ఆర్ 5. 5వ అతను అడెప్ట్ ఆర్ మాస్టర్. At the first great initiation, there is the definite union of the ego and the personality of the candidate. ఫస్ట్ గ్రేట్ ఇనిషియేషన్ లో ఈగో వ్యక్తిత్వం ఒక యూనియన్ ఉంటుంది. He has to pass the second, third, and fourth initiations. ఆయన 2, 3, 4 ఇనిషియేషన్స్ ని పాస్ చేయాలి, అధిగమించాలి. Before he reaches adeptship, which is the 5th. అడెప్ట్షిప్ అంటే మహాత్ముల పదవి పొందడానికి ఆయన 2, 3, 4 ఇనిషియేషన్స్ పాస్ ఆన్ అవ్వాలి. But when he gains that 5th, he unites the monad. 5వ ఇనిషియేషన్ ఆయన పొందాక ఆయన అంటే he gains the monad. He unites the monad. మోనాడ్ తో కలిసి ఆయన ఏకం అయిపోతాడు. Unites, madam. అదే ఏకం అయిపోతాడు, కలిసిపోతాడు. And the ego, just as before, he had united the ego and the personality. అంటే జస్ట్ యాజ్ బిఫోర్, అంటే ముందులాగే ఇప్పుడు ఈగో వ్యక్తిత్వం రెండు కూడా కలిసిపోతాయి. So that when he has achieved the union of the higher and the lower self, ఆయన హయ్యర్ సెల్ఫ్ యూనియన్, లోయర్ సెల్ఫ్ యొక్క యూనియన్ అంటే మేళవింపు పొందాక, when his personality no longer exists, అప్పుడు ఆయన వ్యక్తిత్వం ఇంకా ఉండదు, except as an expression of the ego. అది ఈగో ఎక్స్ప్రెషన్ గానే ఉంటుంది కానీ వ్యక్తిత్వం ఉండదు. He has to begin the very same process over again. మళ్ళీ ఆయన అదే ప్రాసెస్ ఇంతకు మొదలు పెడతాడు. And make that ego an expression of the monad before attainment of adeptship. బిఫోర్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ అడెప్ట్షిప్ అంటే అడెప్ట్షిప్ పొందక ముందు ఆ ఈగో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ గానే ఉంటుంది. Which signalizes his departure from the human kingdom.
విచ్ సిగ్నలైజెస్ అన్న అవును మేడం. హ్యూమన్ కింగ్డమ్ నుంచి ఆయన ఈగో డిపార్ట్ అయిపోయింది అన్నమాట. And his డిపార్చర్ entry, which డిపార్చర్ ఆఫ్ ఈగో signalizes ego కాదు మేడం, signalizes his departure from the human kingdom. అది హ్యూమన్ కింగ్డమ్ నుంచి ఆయన విడుదల అయిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట. And his entry into the superhuman. అది హ్యూమన్ కింగ్డమ్ నుంచి విడుదలైపోయి ఆయన సూపర్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోకి వెళ్తాడు. Next question. What then is the path which finally leads to perfection? అయితే పూర్తి పరిపూర్ణతకి దారి తీసేటటువంటి మార్గం ఏది? Answer. The path leading to initiation and thence అంటే to the perfecting of man. మనిషి పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఆయన మార్గం is recognized in all great religions and its chief features. ఇది అన్ని గొప్ప మతాల్లో దీన్ని గుర్తించారు. అంటే ఆయన పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఉన్న ఈ పాత్రలు are described in similar terms. Are described in similar terms. ఒకే రకమైన పదాలతో దీన్ని డిస్క్రైబ్ చేశారంటే వర్ణించారు. In the Roman Catholic teachings, it is divided into 3 parts. రోమన్ క్యాథలిక్ టీచింగ్ లో దీన్ని 3 భాగాలుగా విడగొట్టారు. 1. The path of purification or purgation. మొదటిది ఏంటంటే పాత్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ అంటే పవిత్రీకరణ లేదా పర్గేషన్ అన్న అది. 2. The path of illumination. అది రెండోది ఏంటంటే జ్ఞానానికి మార్గం. ఇల్యూమినేషన్ అంటే కాంతి, అంటే అక్కడ జ్ఞానం. Number 3, the path of union and divinity. మూడోది దైవత్వం లేదా అంటే జీవాత్మ పరమాత్మల సమ్మేళనం, దాన్ని దైవత్వం అంటున్నాం. Among the Muslims in the Sufi mystic teachings of Islam, టేకింగ్స్ ఆఫ్ ఇస్లాం teaching madam, teachings of Islam, అంటే మతంలో ఇస్లాంలో ఉన్న బోధలు. it is known as the way, the truth and the life. అది మార్గం అని, సత్యులని, లైఫ్ జీవం. In Hinduism and Buddhism, we find it divided into 2 parts, again subdivided. హిందూయిజంలో బుద్ధిజంలో ఇవి 2 మార్గాలుగా విడగొట్టబడి ఆ 2 మార్గాలు మళ్ళీ ఎన్నో మార్గాలుగా విడగొట్టబడ్డాయి. The probationary path of the Hindu and the Buddhist. అది ప్రొబేషనరీ అంటే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అన్నమాట. హిందూకి బుద్ధిస్ట్ అంటే where certain moral qualifications have to be developed. కొన్ని నైతికమైనటువంటి అర్హతలు అక్కడ అభివృద్ధి చెందవలసినవి. Is the path of purification of the Christian. అది క్రిస్టియన్స్ కి ఏంటంటారంటే పాత్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ అంటారు. For this portion of the path, ఈ పాత్ లో ఈ భాగం, while the Christian lays more stress
on the passive fact of purification. ప్యాసివ్ ఫ్యాక్ట్ Fact, FACT, fact. అది క్రిస్టియన్స్ ఏంటంటే ప్యాసివ్ ఫ్యాక్ట్ ప్యూరిఫికేషన్ అంటున్నారు, పవిత్రీకరణ అని. The Eastern lays more stress on the active acquirement of higher qualification. ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏమో ఇంకా ఉన్నతమైన లక్షణాలు సంపాదించడానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేది. One rather than the negative side, నెగటివ్ సైడ్ కంటే, and the other the active side of positive achievement. నెగటివ్ సైడ్ కంటే పాజిటివ్ సైడ్ నే ఎక్కువగా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నవి ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు. The path of holiness, the second part of the path, అది రెండవది ఏంటంటే రెండవ పార్ట్ పవిత్రం. హోలీనెస్ అంటే పవిత్రతకి చెందిన మార్గము అని. according to the Hindu and the Buddhist, హిందువులు బుద్ధిస్ట్ ప్రకారం is divided into 4 stages. ఇది 4 స్టేజ్లుగా విడగొట్టబడింది. Of which the first 2 represent the path of illumination. మొదటి 2 కూడా అంటే ఇల్యూమినేషన్ అంటే కాంతి, జ్ఞానానికి మార్గం. And the last 2 the path of union of the Christian. లాస్ట్ 2 కూడా క్రిస్టియన్స్ తోటి అంటే క్రిస్టియన్స్ చెందినటువంటి పాత్ ఆఫ్ యూనియన్ అన్నమాట. Each of these 4 stages is marked by an expansion of consciousness. ఈ 4 దశలు కూడా ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే కాన్షియస్నెస్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వ్యాకోచించడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. And is entered by a special initiation. ఆయన ఎంటర్డ్ బై హిస్ స్పెషల్ ఇనిషియేషన్ తోటి ఇందులో ప్రవేశిస్తారు. Symbolized among Christians as the birth, baptism, transfiguration. సింబలైజ్ క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళని ఏమంటున్నారంటే బ్యాప్టిజం అని, ఇంకేంటంటే బర్త్, బ్యాప్టిజం. బర్త్ అంటే పుట్టుక, బ్యాప్టిజం, ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ అండ్ క్రూసిఫికేషన్. ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ అంటే మార్క్, క్రూసిఫికేషన్ అండ్ రిసరెక్షన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్. క్రీస్తు యొక్క రిసరెక్షన్ అని. అంటే క్రిస్టియానిటీలో ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అంటే తిరిగి క్రీస్తు లేవడాన్ని రిసరెక్షన్ అంటారు. At the end of the 4th stage comes the attainment of adeptship. ఆ 4th స్టేజ్ అయిపోయాక అడాప్ట్షిప్ పొందడం అనేది వస్తుంది అనమాట. లిబరేషన్, ఫైనల్ సాల్వేషన్. అంటే ఈ లిబరేషన్ ముక్తి పొందడం, సాల్వేషన్ అన్న అదే. Symbolized by the accession of the Christ. Accession, madam. ASCEN SION. ఎసెన్షియల్ అంటే ఏం చూస్తారా? చూస్తాం. ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఎక్కడ? ఎసెండ్ అంటే ఎక్కడ? ASCEN. ఒక సెకండ్ మేడం. అభివృద్ధి, ఆరోపణము, ఊర్ధ్వగమనం అని ఉంది. ఎక్కడ అంటే ఆరోహణమా? ఆరోహణం, ఆరోపణము అని ఉంది. ఆరోహ, అది మిస్టేక్ ఏమో మరి.
Raising of the body of Jesus into heaven on 40th day after his resurrection. అంటే హెవెన్ లోకి వెళ్ళడం క్రీస్తు. అది అసెప్షన్ అన్నారు. And the descent of the Holy Spirit. అలాగే హోలీ స్పిరిట్ కిందకి రావడం. Next question. On what conditions or qualifications does the fitness for initialization of the pupil depend? ఏ కండిషన్స్ మీద, అండ్ వాట్ కండిషన్స్ అండ్ ఇనిషియేషన్స్? Qualifications. ఏ కండిషన్స్, ఏ అర్హతలు, క్వాలిఫికేషన్. Does the fitness for initiation of the pupil depend? అంటే ఒక ఇనిషియేషన్ కైనా తగిన వాడన్నది చెప్పడానికి ఏ ఏ కండిషన్లు, ఏ ఏ అర్హతలు అవసరము? Answer. The question as to whether a man is approaching fitness for initiation. ఒక మనిషి ఇనిషియేషన్ తగిన వాడు అవడానికి involves 3 separate sets of considerations. 3 వేరు విధాలుగా ఉన్న వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. All depending upon one another. ఇవన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. The first is as to whether he is in possession of a sufficient amount of the necessary qualifications. అంటే ఆయన అవసరమైనటువంటి అన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు, అర్హతలు. As laid down at the feet of the master. అంటే మనకి ఎట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ అయిన పుస్తకంలో చెప్పిన విధంగా ఆ అర్హతలు చెప్పారు. And that means that he must have a minimum of all. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ అర్హతల్లో కనీసం అన్న అర్హతలన్నీ ఆయనకు ఉండాలి. And very much more than a minimum of some of them. ఇంకా చెప్పాలంటే వాటిలో కొన్నైనా మినిమం గా ఉండాలి. Secondly, the ego must have so trained his lower vehicles. ఈగో తన లోయర్ వెహికల్ ఎంత శిక్షణ ఇవ్వాలంటే that he can function perfectly through them. ఆయన వాటి ద్వారా పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేయగలిగేటట్టుగా ఉండాలి. When he wishes to do so. ఆయన ఎప్పుడు వాటిని పని చేయించుకోవాలనుకుంటే, పని ద్వారా పని చేయాలనుకుంటే అలాగా అవి పని చేసేటట్టుగా ఉండాలి. హలో, He must have affected what is in our earlier theosophical. మధ్యలో వినబడలేదు మేడం. వాటిని అతను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పని చేయించి వాటి ద్వారా పని చేసేటట్టుగా ఉండాలి. అలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. He must have affected. He must have affected what in our earlier theosophical literature was called. మన ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి దివ్యజ్ఞాన సాహిత్యంలో the junction of the lower and the higher self. He must have affected what in our earlier theosophical literature was called the junction of the lower and the higher self. లోయర్ అండ్ హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనేది ఒక జంక్షన్ అన్నమాట. ఎక్కడైతే ఆయన ప్రభావితులయ్యాడు of the personality and the ego. అక్కడ పర్సనాలిటీ, వ్యక్తిత్వం, ఈగో. And thirdly,
he must be strong enough to stand the great strain involved. ఆయన గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలన్నమాట. అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రమని ఓర్చుకోవడానికి తగ్గట్టుగా. which extends even to the physical body. అది భౌతిక శరీరానికి కూడా వ్యాపించి ఉంటుంది. Next question. At what level of progress is a pupil initiated? ఈ ప్రోగ్రెస్ లో ఏ లెవెల్లో ఈ శిష్యుడు ఇనిషియేట్ నిలబడతారు? Answer. There is a great variety as to the levels of progress. అక్కడ గ్రేట్ వెరైటీ అంటే రకరకాలైనటువంటి గ్రేట్ వెరైటీ భిన్నమైనటువంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇందులో గ్రేట్ వెరైటీ at the levels of progress at which pupils are initiated. అది వాళ్ళు ముందుకు పురోభివృద్ధిలో రకరకాల లెవెల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అందులో ఎక్కడెక్కడ శిష్యులు ఇనిషియేట్ అవుతారు, ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. All initiates are unequal in development. ఇనిషియేట్స్ అందరూ వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధిలో ఒకేలా ఉండరు, వేరువేరుగా ఉంటారు. Just as all men who have taken the degree of MA are unequal in knowledge. ఎలా అయితే అందరూ ఎంఏ డిగ్రీ పొందిన అందరూ ఒకే జ్ఞానం ఉండదు. A man might have done exceedingly well in many of the subjects required. ఒక వ్యక్తి ఎన్నో సబ్జెక్టులు చాలా బాగా చేసి ఉండొచ్చు. And be far beyond the total minimum. Far beyond the total minimum. Minimum. అంటే ఆ మినిమం టోటల్ మినిమం కంటే చాలా ముందుకు వెళ్ళి ఉంటారనమాట. ఫార్ బియాండ్, చాలా దూరంగా. And yet be seriously deficient and below the minimum standard in one subject. అంటే అయినా కూడా ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ లో అతనికి కొంత లోటు ఉంటుందన్నమాట. It would then, of course, be necessary for him to wait. ఇంకని ఆయన అప్పుడు ఆయనకు అవసరం ఏంటంటే కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయాలి. Till he had the minimum in that neglected subject. ఏ సబ్జెక్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాడో అందులో కనీసం మినిమం అయినా ఉండాలి. And no doubt, while he was acquiring that, నిస్సందేహంగా ఆయన ఎప్పుడైతే అలాంటివన్నీ పొందదలుచుకుంటున్నాడో he would be developing the others still further. ఇతరుల్ని కూడా ఆయన చాలా ముందుకి అభివృద్ధి చెందిస్తూ ఉంటాడు. It is therefore obvious that while there is a certain attainment required for initiation, ఒక ఇనిషియేషన్ కి కొన్ని అర్హతలు అవసరం అన్నది నిజమే, అవసరమే. some of those who are presented for it may have achieved far more than that in some directions. అది వాళ్ళు అది ఎవరైతే ఆ ఇనిషియేషన్కి వచ్చారో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ మరొక డైరెక్షన్ లో కలిగి ఉంటారు. అర్థం లేదా? వినబడిందా? హలో, It will be మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. ఓకే.
మళ్ళీ రీడ్ చేయనా మేడం ఆ లైన్? Some of those who are presented for it may have achieved far more than that in some directions. అంటే అక్కడికి పొందిన వాళ్ళు, అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకో డైరెక్షన్ లో అవి ఇంకా ఎక్కువ పొందింటారు. It will be thus seen that there is likely to be considerable variation. అంటే అక్కడ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అంటే భిన్న భిన్నలుగా ఉంటారు అందరూ. అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎన్నో చదివిన అందరికీ ఒకే జ్ఞానం ఉండాలని లేదు. అలాగా అందరూ కూడా భిన్న భిన్నంగా ఉంటారు, వేరువేరుగా ఉంటారు. In the interval between initiations. ఒక ఇనిషియేషన్ కి ఇంకో ఇనిషియేషన్ కి మధ్యలో మళ్ళీ ఏంటది చదవండి. Likely to be considerable variation in the interval between initiations. కన్సిడరబుల్ వేరియేషన్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఈ ఇంటర్వెల్ తక్కువ ఉంటుంది, కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అందరికీ ఒకేలా కాదు. One man who has just now been able to take the first. ఇప్పుడే అయినా ఒక వ్యక్తి ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడానికి సమర్థుడై ఉంటే may nevertheless possesses a considerable share of the qualification for the second. ఆయనకి సెకండ్ సంబంధించిన కొన్ని అర్హతలు కూడా ఉంటాయి. Therefore, for him, the interval between the two might be unusually short. ఎందుకని ఆయనకి ఆ రెండు ఇనిషియేషన్ అంటే రెండు ఇన్కార్నేషన్స్ interval between the two might be usually short between two initiations. ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ ఇనిషియేషన్స్ అనేది చాలా షార్ట్ గా ఉంటుంది. On the other hand, a candidate who had only just sufficient strength in all directions. అది అంటే ఇంకో రకంగా ఒక క్యాండిడేట్ కి తగినటువంటి స్ట్రెంత్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఉంటే to enable him to pass through the first. To enable him to pass through the first. To pass through the past. First, madam, FIRST, first initiation. అంటే ఫస్ట్ దాని నుంచి ఆయన అధిగమించడానికి, అంటే ఫస్ట్ దాని నుంచి వెళ్ళి దాని నుంచి పైకి రావడం. would have slowly to develop within himself. ఆయన నెమ్మదిగా తనలో తాను కొన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఏంటంటే all the additional faculties and knowledge necessary for the second. ఆయన సెకండ్ నేషన్స్ కావాల్సిన అన్ని అంత జ్ఞానాన్ని ఆయన సేకరించాలి. So his interval would probably be long. అందువల్ల ఆయనకు ఇంటర్వెల్ బహుశా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Next paragraph. We have now entered upon a period in the world's history. ఇప్పుడు మనం వరల్డ్ హిస్టరీలో, ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక పీరియడ్కి వచ్చాం. In which progress at all levels of evolution can be very rapid. అందులో అన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ అంటే ఇనిషియేషన్ లోని ఉన్న ప్రోగ్రెస్ చాలా ర్యాపిడ్ గా ఉంటుంది. Because the recent advent of the world teacher, ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి వరల్డ్ టీచర్ has set up so strong a tide of thought and feeling, ఒక స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఫీలింగ్. tide, TIDE, madam. అవును, టైడ్ తర్వాత
tide of thought and feeling about spiritual things. అది థాట్ అని అడిగాను. థాట్ అండ్ ఫీలింగ్ గురించి అది ఆయన సెటప్ ఏ స్ట్రాంగ్ సెటప్ Has set up so strong a tide of thought and feeling about spiritual things. అంటే దీనికి విషయంలో ఆయనకి ఒక థాట్ ఫీలింగ్ ఉంటాయన్నమాట. All in the direction of progress. అందరూ అభివృద్ధి చెందే దిశలో. That anyone who now makes an effort, ఏ ఒక్కరైనా ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తే along that line finds himself, ఆ లైన్ ద్వారా ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆయనకు అనుకుంటాడు ఎక్కడున్నట్టుగా swimming with the current and advancing swiftly. అంటే ప్రవాహానికి అనుసరించి స్విమ్ చేయడం, అలాగే ముందుకు కూడా వేగంగా వెళ్ళిపోతారు. అంటే ప్రవాహం ఉన్న దిశలో వెళ్తూ ఉంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. A rapid occult progress is a very decided strain. ఈ అకల్ట్ ప్రోగ్రెస్ ఫాస్ట్ గా ఉండడం అనేది డిసైడెడ్ స్ట్రెయిన్. Decided strain, very decided strain. అంటే అది చాలా నిర్ణీతమైనటువంటి నిశ్చయించబడిన స్ట్రెయిన్ అంటే అలసట. And the student of occultism who sets before himself, స్టూడెంట్ అకల్టిజం సంబంధించినటువంటి విద్యార్థి తన ముందు the idea of hastening his development should remember that, అంటే తన డెవలప్మెంట్ ని పరిచయం చేసుకోవడానికి డెవలప్మెంట్ should remember that one of the necessities is good physical health. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక నెసెసిటీ అనేది మంచి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. He wishes to make in one life the progress, ఒక జీవితంలో ఆయన అభివృద్ధి సాధించాలని అనుకుంటాడు, which under ordinary circumstances would be distributed over 50 or more. సామాన్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో 50 లేదా ఎక్కువ మందికి పంచబడుతుంది. And as the amount that has to be done is same in either case. అంటే అక్కడ స్పెండ్ చేసినటువంటి ఆ ఎనర్జీ అవన్నీ శ్రమ రెండిట్లో కూడా ఒకటి. For no reduction whatever has been made in the standard of the requirements for initiation. No reduction. For no reduction whatever has been made, అంటే ఇంతవరకు చేయబడింది in the standard of the requirements for initiation, అంటే ఇనిషియేషన్ సంబంధించినది అవసరాలు అన్న స్టాండర్డ్ తో he must obviously work all his vehicles very much harder. ఆయన తన వెహికల్స్ అన్నిటిని బాగా పనిచేసేటట్టుగా చూసుకుంటాడు. If he is to succeed, అది ఆయన కానీ జయం పొందాలంటే తన ఇంద్రియ మనో నిగ్రహాలు ఆయన రావాలంటే అది ఇంద్రియాలు ఇచ్చిపడితో పెట్టి రావు. Next paragraph. Hitherto, except very rarely, it has two expressions now. Except very rarely, it has to accept ACCEPT, madam. Except very rarely.
persons have been initiated only after their physical bodies Physical body is have come to mature age. mature. Have come to అంటే ఆయన mature age. ఫిజికల్ బాడీ బాగా పరిపక్వతకి వచ్చేస్తే ఇవన్నీ అంటే మళ్ళీ ఆ వాక్యం చదవండి. Hitherto, except very rarely, persons have been initiated only after their physical bodies have come to mature age. ఫిజికల్ బాడీ హ్యావ్ కమ్ టు మెచ్యూర్ ఏజ్. అంటే అది మెచ్యూర్ అవ్వడానికని వచ్చింది ఫిజికల్ బాడీ కూడా. మెచ్యూర్ అంటే పరిపక్వం. And after they have proved by their activities in life that వాళ్ళు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ జీవితంలో ఉన్నవన్నీ their hearts are pledged to work of the logos. వాళ్ళ హృదయాలన్నీ ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాయి అన్నమాట. అది ఆ లోగో కోసం పనిచేస్తాయని. During the last few years, చివరి సంవత్సరాల్లో however, certain egos whose bodies are still young సరేండి మళ్ళీ వాక్యం చదవండి. during the last few years, చివరి సంవత్సరాల్లో however, certain egos whose bodies are still young ఒక రకమైన ఈగో ఎవరి శరీరాలు అయితే ఇంకా చిన్నగానే ఉన్నాయో have been given the privilege of initiation వాళ్ళకి ఇనిషియేషన్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. and this has been done in order that ఇది ఎందుకు చేయబడుతుందంటే the Lord who has come now may find a band of young workers ready to serve him. అంటే వాళ్ళకి ఒక బ్యాండ్ ఆఫ్ యంగ్ అంటే దళం సైన్యం లాగా యువక సైన్యం ఎక్కువగా దొరుకుతుందని వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి. Since his arrival, the world teacher wields the wondrous consciousness of the brotherhood. ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచే అంటే వరల్డ్ టీచర్ జగద్గురువు ఈ బ్రదర్హుడ్ అన్నది అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. And the more helpers dwelling in physical bodies that ఎక్కువ మంది భౌతిక శరీరంలో సహాయకులు అంటే భౌతిక శరీరంలో ఉన్నటువంటి సహాయకులు he draws round him at any given place. he draws round him. ROUND, round him. H capital letter, madam. హెచ్ క్యాపిటల్. అంటే అదే ఆయన చుట్టూను ఆయన దగ్గరగా వస్తాడనమాట. అది The more is his work facilitated. The more is his work facilitated. అతని పని సులువు అవ్వడానికి ఇంకా దగ్గరగా వస్తాడు ఆయన. అంటే అక్కడ క్యాపిటల్ అన్నమాట. పరమ గురువుకి దగ్గరగా వస్తాడు అని అర్థం. He can use the services of any ordinary man of the world. ఆయన ఏ సామాన్యమైన వ్యక్తి యొక్క సేవలనైనా ఉపయోగించుకోగలడు. To the extent of that man's capacity. అంటే ఆ మనిషి యొక్క కెపాసిటీని అనుసరించి ఆయన అంటే ఎంత అతని సర్వీసెస్ అంతేనా తీసుకోగలడు. But one
who is already an accepted pupil of the master. అంటే మాస్టర్ అయితే నిన్న తెలుసుకున్నాం కదా, యాక్సెప్టెడ్ పీపుల్ అని అలా ఉంటారు. ఎవరైతే మాస్టర్ యొక్క యాక్సెప్టెడ్ శిష్యులో would be far more use to him in many directions than the man of the world could ever be. అంటే ప్రాపంచికమైన వ్యక్తి కంటే ఆయన ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాడు. And of almost infinitely greater use. ఇన్ఫినిట్లీ గ్రేటర్ యూజ్ అంటే అనంతంగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాడు, ఎక్కువ ఉన్నతంగా. Still would be one who had passed the portal of initiation. పోర్టల్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ అంటే ఆయన ఈ ఇనిషియేషన్ ని దాటిపోయాడు అన్నమాట. And had awakened all the multiple links. తనకున్న ఎన్నో మల్టిపుల్ లింక్స్ అన్నిటిని దాటేస్తాడు ఆయన. which bind together. ఆయన బంధించే వాటన్నిటిని ఆయన బంధించే ఆ లింక్స్ అన్నిటిని which bind together the members of the brotherhood. ఇందువల్ల మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బ్రదర్హుడ్ అందరూ కలిసి ఉంటారు. It is always the ego who is initiated. ఈగోవే ఇక్కడ ఇనిషియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. The age of the physical body, which it happens to be holding at a given time. భౌతిక శరీరం వయస్సు అది ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎంతకాలం అంటే ఉంటుంది అన్నది, ఆ శరీరం అన్నది has little to do with the case. అది అక్కడ పెద్ద విషయం కాదు. ఎంతకాలం ఆ భౌతిక శరీరం ఉన్నా అది విషయం కాదు. ఇక్కడ ఆపుదాం మేడం. అంటే ఇక్కడ ఇవాళ అంతా కూడాను ఈ ఇనిషియేషన్స్ లో ఏంటి, ఇనిషియేషన్ వల్ల ఏమిటి జరుగుతుంది, ఏంటి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇనిషియేషన్స్ వల్ల మెయిన్ ఏంటంటే మహాత్ములకి ఫస్ట్ దగ్గరగా వస్తారు వాళ్ళు. అంటే అడాప్ట్ అంటే జగద్గురువు మహాత్ముడు. రౌండ్ అంటే హిమ్ రౌండ్ అని అక్కడ హెడ్ క్యాపిటల్ తో పెట్టారంటే అతని సమీపంలోకి వస్తారు. అంతకు ముందు నిన్న కూడా నేర్చుకున్నా, ఆ సమీపంలోకి రావడం వల్ల వీళ్ళ పురోహితులకి వీళ్ళ లక్ష్యం ఆ మహాత్ముల లక్ష్యంతో ఏకమైపోతుంది. అది మనం అంటే అప్పుడు వాళ్ళు పనిచేసేది ఆ దిశగానే పనిచేస్తారు. మహాత్ముల యొక్క అంటే అంటే వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ అవుతారు. బ్రదర్హుడ్ అన్నది ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ టీచర్ కి ఒక సహజ స్థితి పుట్టుకతోనే ఉంటుంది అనమాట. సోదరత్వం, బ్రదర్హుడ్ అంటే సోదరత్వం అనేది పుట్టుకతోనే, అంటే ఆ ప్రేమ అందరి పట్ల. ఏమైనా అర్థమైన అన్ని సులువుగానే ఉన్నాయి, కానీ ఆ లక్షణాలు మనం అంటే ఇందులో క్లియర్ గా చెప్పారు. ఎందుకు ఇనిషియేషన్స్ అంటే వాళ్ళకి కొన్ని అర్హతలు వచ్చేసరికల్లా కొన్ని ఇనిషియేషన్స్ ఇవ్వబడతాయి. ఆ ఫిఫ్త్ ఏంటంటే అడాప్షన్. ఇలా ఒకటి పాస్ అయ్యి ఐదోదైనటువంటి పరమ గురువు దశని చేరతారు. ఓకే, అర్థమైందా అందరికీ? అంటే వాళ్ళు అక్కడ క్లియర్ గా ఈ ఇనిషియేషన్స్ వల్ల ఏమిటి, ఇనిషియేషన్ ఏంటి, లాభం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ఒక ఇనిషియేషన్ కొన్ని లక్ష్యాలు, ఆ స్టేజ్ తర్వాత లక్ష్యం, అలాగే సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ నుంచి ఫైనల్ సిక్స్త్ ఈ అడాప్ట్ భావగురు ఇనిషియేషన్కి వస్తారు అన్నమాట. అది
అంతవరకు వాళ్ళు ఆ పరమ గురువు యొక్క సమీపంలో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ అర్హతలు. నిన్న మనం తెలుసుకున్నాం కదా, అంటే యాక్సెప్టెడ్ డిసైపుల్ అని, తర్వాత సన్ అని. ఆ సన్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఆయన పరమ గురువు యొక్క ఆరాతో కలిసి ఉంటాడనమాట. కంప్లీట్ గా ఏకం అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఇది వాళ్ళు మనం చూస్తున్నది. ఇంకా ఎన్ని పేజీలు ఉందండి? 19 పేజెస్. 19 పేజెస్ కదా. మీరు ఏదో పెట్టారు కదా, అదే చదువుదాం. సమర్థ అది రామదాస్. ఇంకోటి కూడా ఉంది, రెండిట్లో డిసైడ్ చేద్దాం మేడం. అదైతే ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా తాత్పర్యము శ్లోకము అలా ఉన్నాయా ఎక్కడైనా? అది ఎట్లాగా అనిపించింది, కానీ నేను మళ్ళీ ఈరోజు వేరే దీంట్లో చూస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఒక్కొక్క దీనికి ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ కి సపరేట్ గా ఇది ఇచ్చిండారనమాట, నెరేషన్. అంటే మామూలుగా ఆ దాసుబోధ ఒకటి ఏంటంటే ఆ తాత్పర్యం కూడా ఉంటుంది. శ్లోకము తాత్పర్యం, శ్లోకము లేకపోతే మరాఠీలో వాళ్ళు రాసిందే దాన్ని ఏమంటారు, దాని కింద తాత్పర్యం అలా ఉండేది. ఇప్పుడు అలాగే ఉంది. ఇది ఎట్లా అంటే వాళ్ళు నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట. మళ్ళీ నేను బుక్ చూశాను ఈరోజు ఆ బ్రీఫింగ్, దాసబోధ బ్రీఫింగ్ ఒక యూట్యూబ్ లో చూస్తే, సో దే హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ అనమాట. చాలా బాగుంది అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన పుస్తకం అది కానీ ఇంకొక బుక్ ఉంది, అది కూడా రెండిట్లో ఏదో ఒకటి డిసైడ్ చేస్తాం. ఇది కూడా బాగానే ఉంది. ఇంకొక బుక్ కూడా నేను మొన్న పంపించాను చూడండి మీకు, ఒక 6 పేజెస్. అందులో శ్లోకం ఏమీ లేదు. ఆ శ్లోకం ఏం లేదు, కాకపోతే వాళ్ళు నెంబరింగ్ వైజ్ ఇచ్చేసినారు అనమాట. ప్రతి శ్లోకానికి మీనింగ్ 1, 2, 3 అట్లాగా. అది కూడా బాగానే ఉంది. మీరు ఏది బాగుందంటే అదే చదవండి. నాకు ఎలా డిసైడ్ చేస్తాను అంటే ఇదే ఉంది. నేను ఒక 2-3 లైన్లు చదువుతాను చూడండి. స్టార్టింగ్ చదువుతాను ఇప్పుడు, చూడండి మీరు. Salutations and praises, chapter 1 and subchapter 1, beginning of the book. Sri Ram. The listener asks, what is this book and what is contained in it? What does one gain from listening to it? అనేసి క్వశ్చన్ అన్నమాట. దానికి ఆన్సర్ గా, the name of this book is Das Bodha. It is a dialogue between the master, guru and the listeners. This is a book of knowledge, and in this book the path of devotion, bhakti, is explained in detail. అట్లనేసి ఇంక వరుసగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అనమాట ఒకటి దానిలో నుండి. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. విల్ అడాప్ట్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, సెకండ్ బుక్. మొదటిది ఇంకోటి ఏంటి పుస్తకం? ఇది రెండు బుక్లు ఉన్నది మేడం. ఒకటి వచ్చి లెంగ్తీగా 255 పేజెస్ పంపించాను మీకు ఈ రోజు, నిన్న పంపించింది. అవును, PDF ఫామ్ లో. దానికి ముందు ఒక 6 పేజెస్ మీకు స్క్రీన్ షాట్స్ పంపించాను. అది కూడా దాసబోధన, వేరే ఆథర్ది. అంటే ఈ ప్రిఫేస్ అవి సో మనం వచ్చి ఫస్ట్ పంపించాను. సో విల్ ఫాలో దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఈరోజు చదివానా దాన్నే ఫాలో అవుతాం. సరే, ఓకే మేడం. అందులో ఎలా ఉంది మరి, ఇలా లేదా? ఇది వచ్చి అన్ని డీటెయిల్డ్ గా ఇది వచ్చి ఒక్క సెకండ్. ఇది వచ్చి చిన్న బుక్. ఇది వచ్చి చిన్న బుక్ మేడం. ఇది చిన్న హ్యాండ్ బుక్ లాగా వాళ్ళు టైప్ సెటప్ చేసిండారు. ఇది చిన్నదా? ఇది అంటే ఎలక్ట్రానిక్ బుక్ కాబట్టి. సరే, నేను ఒకటి చెప్పనా, ఎంత చిన్నది అవుతూ ఉంటే మనకు అంత క్లారిటీ ఉండదండి. అంటే అందుకే మేడం ఇది వచ్చి ఈ చిన్న సైజ్ బుక్ లో 1568 పేజీలు ఉన్నది. అది మరి 255 అన్నారు.
అది వచ్చి సమరైజ్ చేసినటువంటిది అనిపించింది అది. అవునా? ఇది మనం డీటెయిల్డ్ గా చదువుదాం. అదే డీటెయిల్డ్ గా ఉన్నదే చదవాలి. ఇదే చదువుదాం, ఈ రోజు చదివిందే చదువుతాం. సరే, అలాగే. ఓకే మేడం. దీనికి నేను లింక్ పంపిస్తాను అందరికి. దే కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ద నెట్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్. వాళ్ళకి మేడము అడిగేది ఏంటంటే శ్లోకాలు ఉన్నాయా లేవా అని అన్నారు. దాని గురించి క్లారిటీ. శ్లోకం ఉండి దాని మీనింగ్ చెప్పేటట్టుగా ఉంటే బాగుంటుందేమో అన్నట్టుగా ఫీలింగ్ ఉంది మాకు. అట్లా చూడండి. అది శ్లోకం వచ్చి మరాఠీలో ఉంటుంది మేడం, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ట్రాన్స్లేట్. ఓహో, మరాఠీయా? మరాఠీ శ్లోకం. ఒరిజినల్ సోర్స్ వచ్చి మరాఠీ. ఒరిజినల్ దాన్ని సాంస్క్రిట్ లో కన్వర్షన్ లేవా? సాంస్క్రిట్ కానీ వేరే ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది కదా మేడం. ఇంగ్లీష్ కన్వర్షన్ మనం చదువుతున్నది, ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతాం కానీ శ్లోకం అనేది ఉండదు ఇక మనకి. లేదు లేదు. శ్లోకానికి నంబర్ వేసి దాని మీనింగ్ డైరెక్ట్ గా ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు, అంతేగా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఆ శ్లోకాన్ని మనం మరాఠీ కాబట్టి అది మనం వినడానికి కుదరదు. వేరే బుక్ లో అయితే అన్నిట్లో అలాగే ఉంది మేడం. ఇంకా ఒరిజినల్ మరాఠీ బుక్ వేరే 1500 ఏదో అన్నారు కదా, అదేంటి 1500 పేజీలు అన్నారు, అందులో మరాఠీ శ్లోకం ఉండి ఇంగ్లీష్ ఉందా? అది చిన్న లేదు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. చిన్న బుక్ మేడం, అది మన హ్యాండ్ బుక్ లాగా ఉంటుంది. ఓహో, 1500 పేజీలు మరి అంటే చిన్న బుక్ కాబట్టి ఎక్కువ పేజీలు కనిపించింది అంతే. ఇదేమో సైజు పెద్దది ఉండి 250 పేజెస్ లో ఇది అయిపోతుంది. అంటే ప్రింట్లో రెండు 3 పేజీలు పంపండి మేడంకి. పంపితే దాన్ని బట్టి ఆవిడ క్లారిటీ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ 3-4 పేజెస్ పంపించండి, సరిపోద్ది. పంపినా నాకు చదవాలి మేడం ఎవరైనా. మేడం నేను చదివి వినిపిస్తానులేండి, రెండు చదివి వినిపిస్తాను. మీరు ఏది చెప్తే అది ఫైనలైజ్ చేద్దాం. ఎప్పుడో ఒక రోజు అలా చేద్దాం. ఇదైతే బాగా డీటెయిల్డ్ గా ఉంది అనమాట, అది నేను చెప్పడం. విల్ నెవర్ మిస్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. అలాగే ఒక మాట చదివి చూద్దాం. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సరే. అందరికి నమస్కారం. గుడ్ నైట్ మ్యామ్. నమస్కారం. గుడ్ నైట్.